Hello, my dear students. Welcome to Takshara Academy. So today we are discussing about some important questions which is related to the concept of principles of inheritance and their variation concept. Okay, na? So in that we have studied about different types of Mendelian principles based on the pattern of the mechanism of law of dominance with respect to the law of inheritance pattern. Okay, na? In that we have studied the monohybrid cross along with a dihybrid cross, and there is a law of a segregation and a law of dominancy. And the next one will be a non-Mendelian principles also based on the multiple allelism, codominance characteristics, and incomplete dominance of an expression of character. So this is the first content of principles of inheritance along with a variation. Okay, na? So coming to the concept of genetics and evolution. In that, the first chapter will be the principle of inheritance and variation. So this is the very important concept or the important chapter for your examination of KCT along with your examination of NEET also. Either there is a 2, 3, 4 questions they will be comes from this concept of inheritance with respect to the variation only. Okay na? So ನಾವು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಅಂಡ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇರಬಹುದು ಅಂಡ್ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ one the evolution concept. So these are the very important concept for your examination of KCT along with a NEET also and different competitive field also. Okay na? So we're coming to the a concept. What are the most important questions based on the we are studied in the previous year question paper also, and some kind of questions which is related to the application oriented or some kind of mathematical questions also. So these are the very important questions which is related to the principle of inheritance and variation. Okay, na? So we're coming to the first question according to the principle of inheritance and variation chapter. The first question should be the Mendel proposed that the factor controlling any kind of character is discrete along with a independent, and this proposition was based on the property. So ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 1 ಏನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಮೆಂಡಾಲಿಸಮ್. So Gregor John Mendel, he was a first scientist. They given a different law for a pattern of inheritance based on the he conducted the some kind of experimental evidence. That experimental evidence we can call hybridization. Just ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೀವಿ hybridization ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ hybrid formation ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ? By the use of some important plant, that is a pea plant ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, we can call it as a Pisum sativum, scientific name of pea plant, with the presence of a 7 pair of contrasting character with respect to the 14 number of chromosomes will be present. So according to the Mendelian factor, so ಇಲ್ಲಿ ಮೆಂಡಲ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, the character is controlled by the some kind of factor ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, and these factor it is a completely discrete with respect to the independent ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, independent to the composition of controlling nature. Based on that category, option A, results we can confirm the F3 generation of a cross ಅಂತ ಇದೆ. Based on the Mendel character description, according to the F3 generation ಮೇಲೆ identification ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? And we're coming to the second option, observation that the offsprings of cross made between the plants having a two contrasting character shows only a one character without any type of blending. So this is the most important. So the correct option of according to the Mendelian principle will be option B will be the correct for the question number 1, because
Just Mendel ಏನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರೋದು, some kind of offsprings they have crossed with respect to the specifically two contrasting character, and these contrasting characters they can show only a one character without any kind of blending. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ hybridization ಆಗಿಲ್ಲ. Either there is a dominant character will be expressed or there is a recessive character will be expressed. ಅದು ಬಿಟ್ಟು intermediate character express ಆಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. So according to the formation of one character from the contrasting nature of characteristics of pea plant, the Mendel is concluded that a factor is a basically unit of without blending, any kind of blending, or there is no any kind of blending and character will be transmitted. Okay na? And we'll coming to the option C ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ self pollination of F1 offsprings ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ we can get F2 generation ಬರುತ್ತೆ and formation of phenotypic along with a genotypic ratio formation ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಮೆಂಡಾಲಿಯನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಇಂದ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಮೆಂಡಾಲಿಯನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 1 according to the principle of inheritance and variation concept, that is a option B will be the correct one. Okay na? And we'll coming to the question number 2. In a dihybrid class, if you get 9:3:3:1 ratio of it, denote that anta ಇದೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮೆಂಡಾಲಿಯನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾ ಆಫ್ segregation based on the independent assortment of characters ಅಂತ ಬಂದಾಗ we are studying the dihybrid class. ಸೊ ಆ ಡೈಬ್ರೈಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಸೊ 9:3:3:1 ರೇಷಿಯೋ ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್, ಈ ರಿಸಲ್ಟ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಎ ಫಿನೋಟೈಪಿಕ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ಇದೆ ಈ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನ್ ನಮ್ಗೆ ಫಿನೋಟೈಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಥವಾ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಔಟರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಂದ ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 9:3:3:1 ಅಂತ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿನೋಟೆಡ್. ಈ ರೇಷಿಯೋ ಏನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ದ ಅಲೇಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ 2 genes ಆರ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಅಂತ ಇದೆ. 2 genes ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು 9:3:1 ರೇಷಿಯೋಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆನಾ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ಆಫ್ ಮೆಂಡಾಲಿಯನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಬಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮ್ಯುಟೇಜೆನಿಕ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಮ್ಯುಟೇಜೆನಿಕ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ದಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮ್ಯುಟೇಷನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಈ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಇಂದ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಜನರೇಷನ್ ಬರಬೇಕು ಆದ್ರೆ it have some kind of modification. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯುಟೇಜೆನಿಕ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರದ ಮ್ಯುಟೇಜೆನಿಕ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ 9:3:1. ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1 ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರಾಂಗ್, ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 2 ಆಲ್ಸೋ ರಾಂಗ್, ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 3 ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಅಲೆಲಿಸಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಅಲೆಲಿಸಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವರ್ಡ್. ದ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಅಲೆಲಿಸಮ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ some kind of gene they have control the a many character. Example, if you take an example for the blood group of human being, ABO blood group type ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ some person have A blood group ಇರಬಹುದು, B ಇರಬಹುದು, along with AB ಇರಬಹುದು, O ಇರಬಹುದು. So only character they have multiple type of expression of characters ಅಂತ ಬಂದಾಗ or the phenotypic nature ಅಂತ ಬಂದಾಗ that is considered the multiple allelism. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಕೇಳಿರೋದು ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ 9:3:1 ರೇಷಿಯೋ ಡಿನೋಟ್ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಮೆಂಡಾಲಿಯನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ದ allele have a 2 genes are segregating the independently. ಸೊ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಮೆಂಡಾಲಿಯನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ so the 2 different genes have it is directly or there is a segregating independently.
ನಾವು ತಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೂ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಆ ಟೂ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೂ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟೆಡ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ಲಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಎ ಗ್ಯಾಮೆಟ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ಲಿ ಅಸರ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಸಪರೇಷನ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ that ratio it can gives rise to the 9:3:3:1 ratio. So that is indicate for the law of independent assortment during the segregation of a gamete. Okay na? So this is the question number 2. The correct option for the question number 2 will be the option D will be the correct. Next we're coming to the question number 3. According to the ABO blood group grouping system in human beings, and it is the example for, so ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ABO ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಏನಿದೆ ABO ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್, ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್, ಅಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಕೋಡಾಮಿನೆನ್ಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಅಲೆಲಿಸಮ್, and the last one will be a both B along with a C. So according to the Mendelian principle, with respect to the monohybrid dihybrid, all they will be express their character in a only a controlling nature, two allele nature. One character ide andre they have two allele, different types of allele will be present. But ಇಲ್ಲಿ one character presence ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ABO type of blood group ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ they have multiple characters of allelism ಇದೆ indicate ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು. The single gene have shows the many number of expression of characters ಅಂತ ಬಂದಾಗ that is indicate for the multiple allelism ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. And these multiple allelism also we can call it as a codominance character ಅಂತಾನು ಕರಿತೀವಿ. So according to the blood grouping system of human beings ಅಂತ ಬಂದಾಗ both it is a codominance and along with it is a multiple allelism. So that the correct option of the question number 3, the correct one will be a option D will be the correct one for the question number 3. Okay na? Next we'll coming to the question number 4. All the genes are located in the same chromosome. We can call, just ನಮಗೆ example ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ all the genes are located in the same chromosomes ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ನಾನೀಗ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗೆ ಹೈಟ್ ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಹೈಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಇದೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಸೀಡ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ನಾನೀಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ಸೀಡ್ ಕಲರೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಲರೇಷನ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಲ್ಲೋ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರೇಷನ್ ಕೂಡ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ let us consider this is the chromosome. ಇದೊಂದು chromosome ಇದೆ and the characters it is present, all the genes are located in the same chromosome. For example, ಇದೊಂದು height and seed ಅಂತಕ್ಕಂಥ characters ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು with a same chromosome ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ವರ್ಡ್. So that chromosome we can call, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ basically option A form a different group independently upon their a relative distance ಅಂತ ಇದೆ. So there is no relative distance between the location of gene with respect to the same chromosome. So option A is incorrect. ಇದು different groups of independent upon their relatives distance ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾವಿಲ್ಲಿ. And will coming to the B ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ, it form a one linkage group ಅಂತ ಇದೆ. So one linkage is nothing but the distance between the two different gene. For example, gene 1 ಇಲ್ಲಿದೆ, gene 2 ಇಲ್ಲಿದೆ. ದಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂತ ನಾವು ವರ್ಡ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಿಸಿಯಲಾಜಿಕಲ್ ಆರ್ ದಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಟೂ ಜೀನ್, ಇಲ್ಲಿ ಜೀನ್ ನಂಬರ್ 1 ಅಂಡ್ ಜೀನ್ ನಂಬರ್ 2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇವೆರಡು ಮಧ್ಯೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಗೆ ನಾನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಂಕೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇರೋದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈ ಲಿಂಕೇಜ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವರ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಯಲಾಜಿಕಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೂ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಜೀನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್, ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ದ ಸೇಮ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ with all the gene they have located ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. So that the correct option ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಇಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಲಿಂಕಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಒನ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಲಿಂಕೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್
ದ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಟೂ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಜೀನ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಜೀನ್ಸ್ ಇರಬಹುದು, ಆಲ್ ದಿ ಜೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಅಂಡ್ ದಿ ಲಿಂಕೇಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಒನ್ ಜೀನ್ ಟು ಅನದರ್ ಜೀನ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ವೆರಿ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ದ ರೀಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೀಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಒನ್ ಜೀನ್ ಅಂಡ್ ಟೂ ಜೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ recombination also be they can show less recombination. And the distance between the two gene illi ide and another ide, the distance will be very high anta bandaga formation of recombination ಏನಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ very more nature of recombinant chromosomes or the formation will be observed. So that the correct option will be option B. But C ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಡು ನಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಸೇಮ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಅನ್ನೋದು, ಸೇಮ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಲಿಂಕೇಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾತ್ರನೇ. ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ದಿ ಲೈಕ್ ಇಂಟರಾಕ್ಟಿವ್ ಗ್ರೂಪ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ದಿ ಫಿನೋಟೈಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಫಿನೋಟೈಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 4, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್. ಸಾರಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ correct one for the question number 4. Formation of one linkage group only. Okay na. So we're coming to the next question. To determine the genotype of a tall pea plant with respect to the F2 generation. So illondu generation ಕೇಳಿದಾನೆ. ಏನು ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಜೀನೋಟೈಪ್ ನ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ with respect to the tall plant alli. Okay na. The Mendel crossed this plant with a dwarf plant with respect to the F2 generation, and this cross we can representation. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, to get an determination of genotype of the tall pea plant of the F2 generation, Mendel cross ಮಾಡಿದಾನೆ dwarf pea plant ಜೊತೆಗೆ with respect to the F2 generation ಅಂತ ಬಂದಾಗ, and the cross name we can call, the cross ಗೆ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ to know the genotype of parent ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರಿಸೆಸಿವ್ ನೇಚರ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಫಾರ್ ರಿಸೆಸಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ವಾರ್ಫ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಫ್ F2 ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಬರಲಿ, F1 ಜನರೇಷನ್ ಅಂತ ಬರಲಿ. ಟು ನೋ ದಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನ್ ಬೇಕು ನನಗಿಲ್ಲಿ, ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದಿ ಜೀನೋಟೈಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೇರೆಂಟ್ ಸೆಲ್ ಅನ್ನೋದು ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದಿ ಜೀನೋಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, F2 ಜನರೇಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಎಸ್ ಎ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್. ಇನ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ F1 ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಎನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೇರೆಂಟ್, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪೇರೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದಾಗ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ನ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಐದರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ರಿಸೆಸಿವ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾವು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಎಸ್ ಎ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ರಿವರ್ಸ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ನೇಚರ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಿನೋಟೈಪಿಕ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ನ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪೇರೆಂಟ್ ನ ಅಥವಾ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದಿ a gene with respect to the cross of test cross only. Okay na. The test cross result always ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಗಿಲ್ಲಿ, 1:1 ರೇಷನೇ ಬರುತ್ತೆ. And if you take an example for the dihybrid cross ಅಂತ ಬಂದಾಗ 1:1:1:1 ಬರುತ್ತೆ. So this is the ratio of test cross. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, to identify the genotype of an individual. Okay na. So the question number 5, the correct option will be option A will be the correct one. So next question number 6. When a two pair of trait are combined in a hybrid, the segregation of one pair of character is independent of the another pair of character. And the statement explain which of the following principle of law of Mendel. So ಇಲ್ಲಿ just definition ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನಮಗೆ. ಆ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ನ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ಲಾನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಟೂ ಪೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೈಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಟೂ ಪೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವರ್ಡ್ ಇದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಡೈ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇದೆ, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್
the segregation of one pair of character independent ಅಂತ ಇದೆ, of the other pair of character ಅಂತ ಇದೆ, independent over the another pair of characters ಅಂತ ಬಂದಾಗ during the formation of gamete ಅಲ್ಲಿ each kind of pair of character they can segregate independently, they can assert independently. ಈಗ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಪಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಲೈಕ್ ರೌಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಪಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ವ್ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಇದು ರೌಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ ವಿತ್ ವ್ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಲಾ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲಾ ಆಫ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಸಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಮೆಂಡಾಲಿಯನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಡೈ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಆ ಒಂದು ಡೈ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಗೆ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಲಾ ಆಫ್ ಅಸಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಟೂ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಅಂಡ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಈಸಿಲಿ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟೆಡ್ ಅಂತಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ದಟ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಮೆಂಡಾಲಿಯನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ law of independent assignment. So the question number 6, option D will be the correct. Okay na. So next question number 7 ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ. Among the 7 pair of contrasting trait in a pea plant as studied by the Mendel, the number of traits related to the flower, pod along with the seed respectively ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಗ್ರೇಗರ್ ಜಾನ್ ಮಂಡಲ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ 7 ಪೇರ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದಾವೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಯಾವುದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಟ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಫ್ಲವರ್, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ 7 ಪೇರ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಯಾವುದು, ಪಾಡಿಗೆ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಎಷ್ಟು ಇದಾವೆ, ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಸೀಡ್ ಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನೇನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ಮೆಂಡಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಫ್ಲವರು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇದೆ, ಹೈಟ್ಗೂ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇದೆ, ಕಲರೇಷನ್ಗೂ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇದೆ, ಅಂಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಪೊಸಿಷನ್ಗೂ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಪಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಫ್ಲವರ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಈ ಫ್ಲವರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಈ ಫ್ಲವರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು 2 ತರ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೈಲೆಟ್ ಫ್ಲವರ್ ಇದೆ, ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ವೈಟ್ ಫ್ಲವರ್ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ. ಇದು 1 ಪೇರ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಫ್ಲವರ್ ಗೆ. ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಫ್ಲವರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಕ್ಸೆಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆನಾ, ಆರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆನಾ. ಸೊ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲವರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ಇಷ್ಟು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಮೆಂಡಲ್ 2. ಅಂಡ್ ಈಗ ಪಾಡ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ನಾನೀಗ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಡ್ ಕಲರೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಪಾಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶೇಪ್ ಕೂಡ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು. ಏನಿದು ಪಾಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಪಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬಟಾಣಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಪಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫ್ರೂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೀಡ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ಆ ಸೀಡ್ಸ್ ಗೆ ಕವರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೇಚರ್ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ, ಕಲರೇಷನ್, ಐದರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರೇಷನ್ ಇದೆನಾ, ಆರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರೇಷನ್ ಇದೆನಾ, ಇದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್. ಅಂಡ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪಾಡ್ ಯಾವ ತರ ಇದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫುಲ್ಲಿ ಕವರೇಷನ್ ಇದೆನಾ, ಆರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆನಾ. ಸೊ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಡ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಕೂಡ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದಾವೆ, ಐದರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಕಲರೇಷನ್ ಗ್ರೀನ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಯೆಲ್ಲೋ. ಗ್ರೀನ್ ಇರೋದೇನು ನ್ಯೂಲಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆದಾಗ, ಬಟ್ ವೆಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಯೆಲ್ಲೋ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೆಚೂರ್ಡ್ ಸೀಡ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಇಂಡಿಕೇಶನ್, ಡ್ರೈ ಸೀಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಫುಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ನೋಡಲ್ಲ.
ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಬೈಫರ್ಗೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವೆರಡು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಪಾಡ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಕೂಡ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಬೈ ದಿ ಮೆಂಡಲ್ ಎಷ್ಟಿದಾವೆ, ಸೇಮ್ 2. ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನೋಡೋಣ, ಇಲ್ಲಿ ಸೀಡ್ ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ. ಈಗ ಸೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೇಮ್. ಅಂಡ್ ಸೀಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಮ್ ಹ್ಯಾವ್ ರೌಂಡ್ ಇದಾವೆ ಆರ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಸೀಡ್ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ, one will be round with respect to the wrinkled nature. ಇವೆರಡು ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಸೀಡ್. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಕಲರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೀಡ್ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು. ಕಲರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೀಡ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ, ಬೇಸಿಕಲಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ, ನಾವು ಸೀಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ನ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರೇಷನ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಗ್ರೀನ್ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 2 ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಸೀಡ್ ಗೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇವೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಸೀಡ್ ಕೂಡ 2ನೇ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಂಡ್ ಪಾಡ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಸೀಡ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ they will be selected 2 2 2 like paired nature of characters from the each example of trait. Example flower, pod with respect to the seed. So according to the 7 pairs ಅಲ್ಲಿ 6 pairs related to the ಯಾವ್ದಕ್ಕಿರೋದು, based on the flower ಗೆ, pod ಗೆ with respect to the seed ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇದು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 7. ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಮೆಂಡಾಲಿಯನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 8 ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಬೈ ದಿ ಮೆಂಡಲ್ ವಾರ್. ಮೆಂಡಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಟ್ರೇಟ್ ನ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್, ಈಗ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ. ಇಲ್ಲಿ ಮೆಂಡಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಈ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಮೆಂಡಾಲಿಯನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಆ ಮೆಂಡಲ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಆಪ್ಷನ್. ಈಗ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು, ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ ಇದೆ, ಗ್ರೀನ್ ಸೀಡ್ ಇದೆ, ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಫ್ಲವರ್ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ. ಇಲ್ಲಿ ರೌಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಯೆಲ್ಲೋ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಇದು ರಿಸೆಸಿವ್ ನೇಚರ್. ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಬರಲ್ಲ. ಬಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ದ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್. ಏನಂತ ಕೊಡ್ಬೋದು ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಸೆಸಿವ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋ ನೆಸೆಸಿಟಿನೇ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಸಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲವರ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ವೈಲೆಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ದ ಪಾಡ್ ಕಲರೇಷನ್ based on the color of pod green, it is a dominant nature. Based on the seed character round, it is also the dominant trait. So option C ಎಲ್ಲಾನು ಏನಿದೆ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲಿ the dominant nature characters will be present. So that the correct option for the according to the question number 8, Mendel were selected the dominant. Option C will be the correct. But D check ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವ್ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಸೀಡ್ ಅಂತ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಈ ವ್ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಸೀಡ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಅದು ರಿಸೆಸಿವ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ವಿಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ನು ಬರಲ್ಲ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 8, ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವ್ದು ನಮ್ಗೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 9 ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ the color based contrasting trait in a 7 contrasting pair studied by the Mendel principle. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಮೆಂಡಲ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದಾವೆ ನಮ್ಗೆ, 7 ಪೇರ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಔಟ್ ಆಫ್ 7 ಪೇರ್ಸ್ ಕಲರ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವ್ದ್ಯಾವ ಆರ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನೇನಿದಾವೆ ಓನ್ಲಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಕಲರ್. ಎಷ್ಟು ಕಲರೇಷನ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಮೆಂಡಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಫಸ್ಟ್
ಫ್ಲವರ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಫ್ಲವರ್ ಅಲ್ಲಿ ವೈಲೆಟ್ ಕಲರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ವೈಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಕಲರ್ ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ಈಗ ಸೀಡ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರ. ಇಫ್ ದಿ ಸೀಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಇದೆನಾ ಆರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಇದೆನಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂಬರ್ 2 ಫಾರ್ ದಿ ಮೆಂಡಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್. ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂಡ್ ಪಾಡ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ದ ಪಾಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೆಲ್ಲೋ ಇದೆನಾ ಆರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಗ್ರೀನ್ ಇದೆನಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಈ 3 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮೆಂಡಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 7 ಪೇರ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಟ್ರೈಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ and the correct option of the contrasting trait the Mendel will be selected ಅಂತ ಬಂದಾಗ, so the correct will be option C, a 3 pair of contrasting character. ಒಂದು flower based on the coloration of flower base ಮೇಲೆ. And example number 2, seed, coloration of seed ಗೆ related yellow or green color ಅನ್ನೋದು, ಫ್ಲವರ್ ವೈಟ್ ಆರ್ ವೈಲೆಟ್ ಅನ್ನೋದು. ಅಂಡ್ ಪಾಡ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಗ್ರೀನ್ ಆರ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಇಷ್ಟು 3 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮೆಂಡಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್. ಅಂಡ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಟ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದಾವೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಲವರ್ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೀಡ್ ಇದೆ, ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ 7 ಪೇರ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆನಾ? ಈ ಫ್ಲವರ್ ಪಾಡು ಸೀಡು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು 6. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಐದರ್ ಅನದರ್ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಡಾರ್ಫ್ ಇದೆ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಟಾಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ 7 ಪೇರ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 9 ಗೆ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್. So we're coming to the next question. Question number 10. Match the column number 1 and column number 2 and you have to select the correct option from the given code given ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲಮ್ ನಂಬರ್ 1 ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಗ್ರೇಗರ್ ಜಾನ್ ಮೆಂಡಲ್ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಸುಟಾನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಬೊವೇರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಹೆಂಕಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಇದೆ. TH ಮಾರ್ಗನ್, ಥಾಮಸ್ ಅಂಡ್ ಮಾರ್ಗನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಲಮ್ ನಂಬರ್ 1. ಅಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ನಂಬರ್ 2 ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್, ದ ಲಾ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್, ದ ಡ್ರೋಸೋಫಿಲಾ ಮೆಲೋನಾಗ್ಯಾಸ್ಟರ್, ದ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಎಕ್ಸ್ ಬಾಡಿ. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಮೆಂಡಲ್, ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಲ್ಲಿ. ದ ಮೆಂಡಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗ್ರೇಗರ್ ಜಾನ್ ಮೆಂಡಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, they studied about the different pattern of inheritance based on the technique of hybridization. ಸೊ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಯಾವುದು ನಮಗೆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಹೈಬ್ರಿಡೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಪಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರೋದು ಮೆಂಡಲ್. ಸೊ ಇವರು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಾಸ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ, ದಟ್ ಲಾಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ದ ಲಾ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಲಾ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದ ಗ್ರೇಗರ್ ಜಾನ್ ಮೆಂಡಲ್, ದ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಲಾ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್. ಇದು ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ಅಂಡ್ ಸುಟಾನ್ ಅಂಡ್ ಬೊವೇರಿ ನೋಡಿ. ಈಗ ದ ಸುಟಾನ್ ಅಂಡ್ ಬೊವೇರಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಬೈ ದಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಎ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಮೆಂಡಲ್ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರಮ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೆಂಡಲ್, ಆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ಬೇಸ್ ಆಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಬೊವೇರಿಯನ್ ಸುಟಾನ್ ಅನ್ನೋದು ಹೌ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್, ಎಲ್ಲಿದಾವೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಗಿವನ್ ಎ ಲಾ ಆಫ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್. ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸುಟಾನ್ ಅಂಡ್ ಬೊವೇರಿ ಕೋಡ್ ವಿತ್ ಎ ಬಿ. ಅಂಡ್ ಹೆಂಕಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಈ ಹೆಂಕಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಾಡಿ. ಎಕ್ಸ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಎಕ್ಸ್ ಬಾಡಿನ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಹೆಂಕಿಂಗ್.
ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಬೇಸಿಕಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸ್ ಬಾಡಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಬಾರ್ ಬಾಡಿ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್, ಅದು ಬಾರ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಕ್ಸ್ ಬಾಡಿನ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಹೆಂಕಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್. ಸೊ ಇದು ಸಿ ಕೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಥಾಮಸ್ ಅಂಡ್ ಮಾರ್ಗನ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಟಿ ಎಚ್ ಮಾರ್ಗನ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದ ಥಾಮಸ್ ಅಂಡ್ ಮಾರ್ಗನ್, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದಿ pattern of inheritance and the description about the gene with the use of a one important commonly available fruit flies, that is Drosophila melanogaster. ಸೊ ಅವ್ರು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ Drosophila melanogaster, and they are studied about the pattern of inheritance and the characters ಏನಿದೆ, ದ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಆಫ್ ಜೀನ್ಸ್, ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಥಾಮಸ್ ಅಂಡ್ ಮಾರ್ಗನ್ ವಿತ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಎ ಡ್ರೊಸೋಫಿಲಾ ಮೆಲನೋಗ್ಯಾಸ್ಟರ್. ಸೊ ದ ಡಿ ಕೋಡ್ ವಿತ್ ಎ ಡ್ರೊಸೋಫಿಲಾ. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಕೋಡಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕೋಡಿಂಗ್, ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಎ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್. Because A code with a 2, B code with 1, and the C code with a fourth one, and the last D code with a third one. So the correct option yav namge, option A will be the correct one for the question number 10. So next we'll coming to the question number 11. XO type of sex determination and XY type of sex determination are the example of. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ, ಯಾವ್ಯಾವ ವೆರೈಟಿ ನೋಡಿದೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, XO ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್, XY ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್, Z with respect to the ZW type of sex determination. So ಇಲ್ಲಿ XX XY ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ XX X0 ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. So these are the three type of sex determination mechanism we have studied in the, ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ ನಾವು, according to the pattern of studying of determination of a sex. ಸೊ ಈಗ XO ಅಂತ ಇದೆ, XY ಅಂತ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್, ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ತಗೋಬಹುದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಇಲ್ಲಿ XO ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾನು ಗ್ರಾಸ್ ಹಾಪರ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಸ್ ಹಾಪರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ಈ ಗ್ರಾಸ್ ಹಾಪರ್ ಅಲ್ಲಿ XX X0 ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ XX ಅಂತ ಏನಿದೆ, ಈ XX ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ XX ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಓನ್ಲಿ. ಮೇಲ್ ಏನಿದೆ, ಸಾರಿ ಫಿಮೇಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸೇಮ್, ಯಾವುದೇ ತರದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ತಗೊಂಡಾಗ X ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಬೇರೆ, O ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಬೇರೆ. ಸೊ ದ ಮೇಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಏನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ನ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಇದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಒಂದು ಗ್ರಾಸ್ ಹಾಪರ್ ಅಂತ ಬಂತು. ಇನ್ನ XY XY ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ XX ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ನ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ XX ಇದೆ, ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ XY ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫಿಮೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ X ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ XY ಅಂತ ಬಂದಾಗ, X ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಸ್ಪೋಮ್ ಬೇರೆ, Y ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಸ್ಪೋಮ್ ಬೇರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ ಟೋಟಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನಮಗೆ XO ಅನ್ನೋಕೊಂದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ XY ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಇವೆರಡು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಾಗ, ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ, ಸೊ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ದ ಮೇಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್, here also male will be different gamete. So that conditions we can call the male should be a heterogametic nature. Heterogametic nature ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್, X ಅನ್ನೋದೇ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಬೇರೆ ಅಂಡ್ 0 ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಗ್ಯಾಮೆಟೇ ಬೇರೆ, ಅಂಡ್ X ಅನ್ನೋ ಗ್ಯಾಮೆಟೇ ಬೇರೆ, Y ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಗ್ಯಾಮೆಟೋ ಬೇರೆ. ಸೊ ಅವೆರಡು ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಮೇಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಟಿರೋಗ್ಯಾಮೆಟಿಕ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಮೇಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಟಿರೋಗ್ಯಾಮೆಟಿಕ್ ನೇಚರ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಈ ಫಿಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಟಿರೋಗ್ಯಾಮೆಟಿಕ್ ನೇಚರ್ ಯಾವಾಗ ನೋಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ,
if the sex of an individual is identified by the ZZ with respect to the ZW. ಈ ZW ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಬರ್ಡ್ಸ್. ನಾನು ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಈ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಮೇಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಟೆರೋಗ್ಯಾಮೆಟಿಕ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ZZ ಇದೆ, ಇದು ಮೇಲ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಗೆ ಮೇಲ್ ಬರ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಮೇಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೋಮೋಗ್ಯಾಮೆಟಿಕ್ in a bird, the female will be heterogamic in a birds also. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಟಿರೋಗ್ಯಾಮೆಟಿಕ್ ಇದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಗ್ರಾಸ್ ಆಪರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಟೋಟಲಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟೋಟಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಮೇಲ್ಗೆ ಸಪರೇಟ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ 50% ಆಫ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಅನದರ್ 51 ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಸೊ ದಟ್ XO and XY type of sex determination, it is a totally example for the male heterogametic condition only. ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಓಕೆನಾ? So we're coming to the question number 12. Match the column number 1. Here also same column number 1 ಇದೆ, column number 2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, and you have to select the correct options ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ from the given below codes. And column number 1 and 2 ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಇದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡೈ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು 9:3:3:1 ಅಂತ ಬರೆಯೋಂಗಿಲ್ಲ. ಡೈ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅಂತ ಇದಾವೆ. ಲಾ ಆಫ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಡೈ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಇದು. ಲಾ ಆಫ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಸಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಹೌ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಸಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ. ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ABO ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಫ್, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾವು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ವಿಚ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್. ನಾವು ಮ್ಯಾಚ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಈಗ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಡೈ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ದ ಕ್ರಾಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ 1:1:1 ರೇಷಿಯೋ. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ಆಲ್ವೇಸ್ 1:1:1 ರೇಷಿಯೋ ಮಾತ್ರನೇ, ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ದ ಲಾ ಆಫ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, so that law of segregation is indicate for to identify the purity of gamete. Gamete na purity na test ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ we are conduct the law of segregation. So ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ್ದು? ನಾವು law of segregation ನಾವು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. So purity of gamete, it is indicate for the law of segregation. ಇದು law of segregation. And law of independent assortment ಅಂತ ಇದೆ. So law of independent assortment ಅಂದ್ರೆ meaning dihybrid two pair of contrasting characters will be directly ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್, ಆ ಒಂದು ಕ್ರಾಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವ್ದು? ನಮಗೆ ಡೈ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಡೈ ಹೈಬ್ರಿಡ್. ಅಂಡ್ ABO ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ, ಸೊ ABO ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, so human beings have ABO type with respect to the mechanism of multiple allelism. So single gene or the single allelism, illiರ್ತಕ್ಕಂಥ one character they can control the many type of expression of characters ಅಂತ ಬಂದಾಗ a multiple allelism ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ D pair with a 5 ಅನ್ನೋದು ಪಾಯಿಂಟ್. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ A pair with a third option, and B with a fourth one, and C with a second, and the D with a fifth one. Okay na? So the correct option for the question number 12, option A will be the correct one. So we're coming to the question number 13. Next question nodi illi. The disease example of sickle cell anemia is caused by the substitution of 1 by 2 at the third position of fourth globulin chain of hemoglobin molecules ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂಥರ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದಿ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ಸೊ ಡಿಸೀಸ್ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನೇಮಿಯಾ. ಏನಪ್ಪಾ ಇದು ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನೇಮಿಯಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಡಿಸೀಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಆಟೋಸೋಮಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ವೇರಿಯೇಷನ್, ಆಟೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ವೇರಿಯೇಷನ್, ರಿಸೆಸಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ನೆಸ್ ಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸಾರ್ಡರ್. ಸೊ ಈ ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನೇಮಿಯಾ ಏನಿದೆ
ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಸ್ ಯಾವಾಗಿರುತ್ತೆ ಡಿಸೀಸ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್. ಸೊ ನಾನು ಬ್ಲಡ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಈ ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಇದಾವೆ, ಬಟ್ ನಾನು ತಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆರ್ ಬಿ ಸಿ. ಅಂಡ್ ದ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ ಬಿ ಸಿ ಏನಿದೆ ಓವಲ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಬೈ ದಿ ಡಿಸೀಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ ಬಿ ಸಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸಿಕಲ್ ಶೇಪ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ವೈ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಸಿಕಲ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಯಾಕೆ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ನಾವು ಆರ್ ಬಿ ಸಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ 2 ಆಲ್ಫಾ ಚೈನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ 2 ಬೀಟಾ ಚೈನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಒಂದು ಪ್ರೋಸ್ಥೆಟಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಅದು ಹೀಮ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇದು ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆರ್ ಬಿ ಸಿ ಸೆಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೈನ್ ಏನಿದೆ 2 ಆಲ್ಫಾ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ 2 ಬೀಟಾ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮಿಟೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಿಟೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಒಂದು ಮ್ಯುಟೇಷನ್ಸ್ ಇಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಬೀಟಾ ಚೈನ್ ಅನ್ನೋದು, ಆಲ್ಫಾ ಇದೆ ಬೀಟಾ ಇದೆ. ಈ ಬೀಟಾ ಚೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೊಸಿಷನ್ ನಂಬರ್ 6th, ಆ 6th ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ 1 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. So that conversion of the modification of beta globulin codon, 3 set of codons ಏನಿದಾವೆ at the site of 6th position ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ, so it leads to the sickle cell anemia disorder ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. So based on the fill in the blanks with respect to the above statement ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಾವು ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ದ ಡಿಸೀಸ್ ಆಫ್ ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನೇಮಿಯಾ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್, ಯಾವ್ದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ್ದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗ್ಲುಟಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಬೈ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ವ್ಯಾಲಿನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗ್ಲುಟಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇರ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಆ ಒಂದು ಗ್ಲುಟಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಏನಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಲಿನ್ ಆಗಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬೇಸ್ ಮ್ಯುಟೇಷನ್. ಒಂದೇ ಒಂದು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸ್ ಮ್ಯುಟೇಟ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ 6th ಪೋರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಏನ್ ನಮಗೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಏನಿರ್ಬೇಕಿತ್ತು, ನಮಗೆ ಗ್ಲುಟಾಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕಿತ್ತು. ಸೊ ಗ್ಲುಟಾಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಬಟ್ ಈ ಗ್ಲುಟಾಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಏನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಲಿನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ವ್ಯಾಲಿನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಷ್ಟು 6th ಅಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಚೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನು ಬೀಟಾ ಚೈನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ಲುಟಾಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇಂಟು ವ್ಯಾಲಿನ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ನೇಚರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ಸಿಂಗಲ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸ್. ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮ್ಯುಟೇಷನ್ ಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಪಾಯಿಂಟ್ ಮ್ಯುಟೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮ್ಯುಟೇಷನ್ ಗೆ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ದಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾವು ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನೇಮಿಯಾ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ fill in the blanks of the question ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಸೊ 1 is indicate for, ನಮಗೆ 1 ಅನ್ನೋದು ಏನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಗ್ಲುಟಾಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನೋದು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, 2 is indicate for ವ್ಯಾಲಿನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ is indicate for the 6th position ಅನ್ನೋದು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು at the chain of beta globulin ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ 2 ಆಲ್ಫಾ ಚೈನ್ ಇದಾವೆ, 2 ಬೀಟಾ ಚೈನ್ ಇದಾವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೈನ್ ಬೀಟಾ ಚೈನ್ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬೀಟಾ ಚೈನ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು, ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ ಬಿ ಸಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ದಟ್ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ ಬಿ ಸಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ದ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ದ ಶೇಪ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನೇಮಿಯಾ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 13 ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಮತ್ತೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 13 ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇದೆ ಇದು. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 14, ಇನ್ ಎ ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನೇಮಿಯಾ ದ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಬಿ ಸಿ ಅಂಡರ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಬಿಕಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡ್ದಂಗೆ ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಲೈಡ್ ನೋಡೋಣ. ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರ್ ಬಿ ಸಿ ಓವಲ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿದೆ, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್
the beta globulin chain at the position of sixth replacement of glutamic acid into a valine. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ, the sickle cell anemia shape of the RBC under the oxygen tension become the carrying capacity oxygen ಏನಿದೆ ಏನಾಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನೆಮಿಯಾ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅಂದ್ರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೈ ಕಾನ್ಕೇವ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಡಿಸ್ಕ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ಎ RBC. ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಬೈ ಕಾನ್ಕೇವ್ ನೇಚರ್, ಡಿಸ್ಕ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದಿ RBC ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ RBC ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಮಗೆ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. RBC ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ದ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಬಿಕಮ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲಾಂಗೇಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕರ್ವ್ಡ್ ನೇಚರ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನೆಮಿಯಾ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ the complete oxygen tension become elongated because the carrying capacity will be very less and the curved nature formation ಆಗುತ್ತೆ based on the oxygen tension. So ಇದು related to the symptom of or the carrying capacity of oxygen with a disease of sickle cell anemia. So ಈ word ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, that is elongated and the curved nature of the oxygen tension will be formed. So that is a question number 14. The B will be the correct one. The next one, question number 15. Which of the following mismatched pair of a disease it is related to the symptom? So ಇಲ್ಲಿ according to the related to the symptom ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಡಿಸೀಸ್ ನೇಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಕೆಲವೊಂದು. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಯಾವ್ದು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಮಿಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ಡ್ ಪೇರ್, ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಮಿಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ಡ್ ಪೇರ್ ನ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫಿನೈಲ್ ಕ್ಯುಟೆನೀರಿಯಾ ಅಂತ ಇದೆ, ಇದು ಒಂದು ಡಿಸೀಸ್ ನೇಮ್. ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ಡೌನ್ಸ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಕ್ಲೆನಿಫೆಲ್ಟರ್ಸ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅಂಡ್ ದ ಟರ್ನರ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಡಿಸೀಸ್ ಟೈಪ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಾವು, ಸೊ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯೂರಿನ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ಡ್ ಟು ಏರ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಮೆಂಟಲ್ ರಿಟಾರ್ಡೇಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸ್ಟರೈಲ್ ಮೇಲ್ಸ್, ಸ್ಟರೈಲ್ ಫಿಮೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 3 ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಏನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದಾವೆ, ಡೌನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್, ಕ್ಲೈನೆಫೆಸ್ಟರ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್, ಟರ್ನರ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂತ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎಡಿಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಆರ್ ಡಿಲೀಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಆರ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಯಾವುದೇ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಲಾಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಆರ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಎಡಿಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್. ಆ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಕೆಟಗರೀಸ್ ಇವೆಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ, ಡೌನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಡೌನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ 21st ಟ್ರೈಸೋಮಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನಿದು 21st ಟ್ರೈಸೋಮಿ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರಿತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ 46 ಏನಿದಾವೆ, 23 ಪೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಏನಿದಾವೆ, 21st ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಬಟ್ ಅಡಿಷನ್ ಆಗಿ 1 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈಸೋಮಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. If the trisomic conditions will be present, automatically trisomy ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೇಬಿ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಮೆಂಟಲ್ ರಿಟಾರ್ಡೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಫರ್ರೋಡ್ ಟಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಪಾಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ಡ್ ನೇಚರ್, ಪಾಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಆ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿಂಪಲ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮಿನಿ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಓಪನ್ ಮೌತ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಸಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಡೌನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ 21st ಟ್ರೈಸೋಮಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಮೆಂಟಲ್ ರಿಟಾರ್ಡೇಷನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್. ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್. ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಅನದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಕ್ಲೈನೆಫೆಲ್ಟರ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಕ್ಲೈನೆಫೆಲ್ಟರ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಮೇಲ್ ಬಿಕಮ್ ಸ್ಟೆರೈಲ್. ಮೇಲ್ ಬಿಕಮ್ ಸ್ಟೆರೈಲ್ ನೇಚರ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್, ಈಗ 46 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಇರಬೇಕಿತ್ತು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ,
ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ 46 ಇಲ್ಲ, 44A ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ನಮಗಲ್ಲಿ 47 ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಇಫ್ ದಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 47, ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ 47 ಇದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಬಂದಾಗ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ವೈ ಬಿಕಮ್ ಸಪ್ರೆಸ್. ಇದೇನಾಗಿದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಮೇಲ್ನೆಸ್ ಸಪ್ರೆಸ್ ಆಯ್ತು, ಫಿಮೇಲ್ನೆಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್. ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಿಮೇಲ್ನೆಸ್ ಏನಾಯ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ದ ಮೇಲ್ ಬಿಕಮ್ ಸ್ಟೆರೈಲ್. ಅವಾಗ ಮೇಲ್ಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಸ್ಟೆರೈಲ್ ಮೇಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದ ಸ್ಟೆರೈಲ್ ಮೇಲ್ಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಎ ಮೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ. ಲೈಕ್ ಡಿಸೀಸ್ ಆಫ್ ಗೈನಕೋಮಸ್ಟಿಯಾ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಡಿಸೀಸ್, ಅಂಡ್ ಅಂಡರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಸ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಮೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗೋದು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಿನಿಫೆಸ್ಟಸ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಸ್ಟೆರೈಲ್ ಮೇಲು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಟರ್ನರ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟರ್ನರ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸ್ಟೆರೈಲ್ ಫಿಮೇಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟೆರೈಲ್ ಫಿಮೇಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ 44A ಪ್ಲಸ್ X0 ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್. ಫಿಮೇಲ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಎರಡು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಇರಲೇಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಒಂದು ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ದ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 45 ಆಯ್ತು. ಆ 45 ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 46th ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದ ಫಿಮೇಲ್ ಬಿಕಮ್ ಸ್ಟೆರೈಲ್. ಸ್ಟೆರೈಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ದ ಓವರೀಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೂಡಿಮೆಂಟರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓವರಿ ಅಂಡರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. And secondary sexual characters of female will not develop. Formation of voice modifications ಇರಬಹುದು, muscle development ಇರಬಹುದು, relation to the formation of breast ಇರಬಹುದು, and mechanism of oogenesis ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ menstrual cycle. So automatically Turner syndrome ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ the females become sterile nature ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So it is also be correct one. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಅಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಟೋಟಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ ಮಿಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ಡ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಮಿಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ಡ್ ಪೇರ್. ವೈ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಮಿಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ಡ್? ಫಿನೈಲ್ ಕ್ವಿಟಿನೇರಿಯಾಗೆ ಯೂರಿನ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಟು ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಟು ದಿ ಏರ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಮಿಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ. ಯಾಕೆ ಮಿಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಪೇರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಈಗ ಏನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಫಿನೈಲ್ ಕ್ವಿಟಿನೇರಿಯಾ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಡಿಸೀಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಎನ್ಸೈಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎನ್ಸೈಮ್ ಏನಿದೆ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಎನ್ಸೈಮ್, ಒಂದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಲಾಸ್ ಇದೆ. ಯಾವ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಿನೈಲ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಫಿನೈಲ್ ಅಲನೈನ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಥೈರೋಸಿನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ದ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫಿನೈಲ್ ಅಲನೈನ್ ಟು ಥೈರೋಸಿನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಎನ್ಸೈಮ್. ಸೊ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ಸೈಮ್, ಯಾವಾಗ ಎನ್ಸೈಮ್ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಡೆಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಫಿನೈಲ್ ಅಲನೈನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಗ್ರಾಜುಯಲಿ ಡೆಪೋಸಿಟೆಡ್ ಫಿನೈಲ್ ಅಲನೈನ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೈರುವಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪೈರುವಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಪೈರುವಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಏನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್. ಅಂಡ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಯೂರಿನ್. ಇದು ಯೂರಿನ್ ಇಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದೇನು ಟರ್ನ್ಸ್ ಟು ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂತ ಇದೆ ವಿತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಆಫ್ ಏರ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 15 ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಸೊ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ one because of the loss of an enzyme, the conversion of phenyl alanine into a tyrosine. ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. So the correct option A. So already
ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ಏನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಂದ್ರೆ an individual affected by a phenylketonuria lacks of an enzyme that can convert the amino acid dash into a dash ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಸೊ ಏನಿದು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಂದ್ರೆ ಈ ಫಿನೈಲ್ಕೆಟೋನ್ಯೂರಿಯಾ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ಗೆ, ಅಂಡ್ ದ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಆ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಿನೈಲ್ ಅಲನೈನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್. ಅಂಡ್ ಅದು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಥೈರೋಸಿನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ, ಫಿನೈಲ್ ಅಲನೈನ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಎ ಥೈರೋಸಿನ್ ಅನ್ನೋದು ವಿತ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಎ ಎನ್ಸೈಮ್. ಯಾವುದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಅನ್ಹೈಡ್ರೇಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಎನ್ಸೈಮ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಫಿನೈಲ್ ಅನ್ಹೈಡ್ರೇಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಸೀಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೆಪೋಸಿಟೆಡ್ ಆಫ್ ಫಿನೈಲ್ ಅಲೈನ್ and it leads to the formation of different abnormal condition. ಮೆಂಟಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಓವರ್ ಡೆಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಫಿನೈಲ್ ಅಲನೈನ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 16, the correct option will be the option B will be the correct. ಓಕೆನಾ? So next one, if a hemophilic man marries with a carrier woman, then which of the following holds true for the progeny? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಮೋಫಿಲಿಕ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಹಿಮೋಫಿಲಿಕ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಬರೆದಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಸಿ ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ ಅಂಡ್ ವೈ ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ. ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನ ಯಾರ ಜೊತೆಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾರೇಜ್. ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ವುಮೆನ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ವುಮೆನ್ ಜಿನೋಟೈಪ್ ಬರಿಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿ ಬರಿತೀನಿ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಸಿ ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸಿ ಇದೆ. ಈಗ ನಾನು ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಒಂದು ಗ್ಯಾಮೆಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಫೋರ್ತ್ ಒನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ನ. ಈ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಿರ್ಬೋದು? ಸೊ ಏನಿರುತ್ತೆ ನನಗೆ ಜಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿ, ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿ ಅಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸಿ ಇದೆ, ಇದು ಸ್ಮಾಲ್ ಸಿ ಇದು. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಸಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಏನಂತ ಅರ್ಥ, ಹಿಮೋಫಿಲಿಕ್ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಮೇಲ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಸಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು, ಇವೆರಡು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ನನಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ದೇ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಾಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್. ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಟರ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. 50% ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಅಂಡ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 50% ವಿಲ್ ಬಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಹಿಮೋಫಿಲಿಕ್ ನೇಚರ್ ಇರುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಸೊ ಇದು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಹಿಮೋಫಿಲಿಕ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮ್ಯಾರೀಸ್ ವಿತ್ ಎ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ವುಮೆನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದ 50% ಡಾಟರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಕ್ಯಾರಿಯರ್. 100% ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ 50% ಡಾಟರ್ಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 50% ಏನಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ದೇ ಆರ್ ಹಿಮೋಫಿಲಿಕ್. 50% ಇದೆ, ಇನ್ನು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಮಿಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಏನ್ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾರಿಯರ್. ಆ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ದ ಡಾಟರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದಿ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಥವಾ ಹಿಮೋಫಿಲಿಕ್ ನೇಚರ್. ಸೊ ಇದು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 17. ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್. ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 18 ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಟ್ರೇಟ್ ಇಸ್ ಶೋನ್ ಇನ್ ದಿ ಅಬೋ ಗಿವನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಲೋ ಗಿವನ್ ಕ್ರಾಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾವಿಲ್ಲಿ. ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಫಿಮೇಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಗ್ಯಾಮೇಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಡಾಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂಡ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಡಾಟರ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಸನ್, ಡಿಸೀಸ್ಡ್ ಸನ್. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಫ್ graphical representation,
ಈ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ನ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಕಂಡೀಷನ್, ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಇದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ. ಸೊ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಫಿಮೇಲ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ರಿಸೆಸಿವ್ ಟ್ರೈಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ನೇಚರ್ ಅಲ್ಲ, ಅಂಡ್ ಆಟೋಸೋಮಲ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಬರಲ್ಲ, ರಿಸೆಸಿವ್ ನೇಚರ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇದು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇದೆ ನಮಗೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಎಕ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ರಿಸೆಸಿವ್ ಟ್ರೈಟ್. ರಿಲೇಟೆಡ್ ಯಾವ್ದು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ರಿಸೆಸಿವ್ ಟ್ರೈಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಫಿಮೇಲ್ ಬಂದಾಗ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಬೇರೆ ಡಾಟರ್, ನಾರ್ಮಲ್ ಡಾಟರ್ ಬೇರೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರೋದು ದ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸ್ ಇಂದ ಮಾತ್ರ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ದ ಗಿವನ್ ಚಾರ್ಟ್ ಅದು ಏನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ರಿಸೆಸಿವ್ ಟ್ರೈಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾರ್ಟ್. ಓಕೆನಾ. ದ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 18 ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್. Next, question number 19. In a Mendelian dihybrid cross, when a heterozygous round yellow are self-crossed. So, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೆಂಡಾಲಿಯನ್ ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಟಿರೋಜೈಗಸ್ ರೌಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವುದು, ಹೆಟಿರೋಜೈಗಸ್ ರೌಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋನ ಸೆಲ್ಫಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸೆಲ್ಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ. ಹೆಟಿರೋಜೈಗಸ್ ರೌಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಸೆಲ್ಫಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ F1 ಜನರೇಷನ್ ವಿತ್ F1 ಜನರೇಷನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ರೌಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ದ ಜಿನೋಟೈಪ್. ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂತ ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಪೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ 16 ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಔಟ್ ಆಫ್ 16 ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ರೌಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಜಿನೋಟೈಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಜಿನೋಟೈಪ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಯಾವ್ದು ಅನ್ನೋ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹೆಟೆರೋಜೈಗಸ್ ರೌಂಡ್ ಎಲ್ಲೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿದೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಸ್ಮಾಲ್ ಐ. ಇದ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಜಿನೋಟೈಪ್ ಆಫ್ ರೌಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಅನ್ನೋದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು, ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ರಿಸೆಸಿವ್ ಅನ್ನೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ರಿಸೆಸಿವ್ನೆಸ್ ಗೆ. ಈಗ ರೌಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲದನ್ನು ರೌಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆನಾ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ರೌಂಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇದನ್ನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಡಾಮಿನೆಂಟ್, ಇದು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು ನಾವು. ಅಂಡ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ರಿಸೆಸಿವ್ ನೇಚರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಗ್ರೀನ್. ಇದು ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ ಅನ್ನೋದೇನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ ಗ್ರೀನ್ ರಿಸೆಸಿವ್ ನೇಚರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೌಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಇದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ರೌಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಅಂದ್ರೆ ಬಂದಾಗ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಗ್ರೀನ್ ಅಂತ ಬರಲ್ಲ, ರೌಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಬಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಇದೆ, ಓಕೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ ಇದೆ, ರೌಂಡ್ ಗ್ರೀನ್, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ರೌಂಡ್ ಗ್ರೀನ್. ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಇದೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ ಇದೆ, ಇದು ಕೂಡ ರೌಂಡ್ ಗ್ರೀನ್. ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಸೊ ಇದು ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ ನನಗೆ. ಸೊ ದಟ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 19 ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ರಾಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ. ಸೊ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಜಿನೋಟೈಪ್ ಆಫ್ ರೌಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ
capital R, small r, and small y, capital R, and small y, small. So the correct option for the question number 90, option D will be the correct. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು. So next question number 2020. Based on the column number 1 and column number 2, and you have to find out the correct option for the given code. So already ನಾವು previous slide ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಡಿಸೀಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕೇಳಿದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಕಾಲಮ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾರ್ಮಲ್ ವುಮೆನ್, ಕ್ಲಿನಿಫೆಲ್ಟರ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಇದೆ, ಟರ್ನರ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಇದೆ, ಪೈಸಮ್ ಸಟೈವಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. And column number 2 14 44 46 along with a 47 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ನಂಬರ್ ಇವೆಲ್ಲ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ವುಮೆನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ದ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆರ್ ವುಮೆನ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ನಮಗೆ 46 ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬೈಫರ್ಗೇಷನ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ 46 ಬರೋದು ನಮಗೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ಆಗೋದು ಎ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ 46. ಕ್ಲಿನಿಫೆಲ್ಟರ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ the Klinefelter syndrome is indicate for the addition of one chromosome. ಹೆಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು, ಅಡಿಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ 44A plus presence of X along with the X and Y, total number of chromosome should be 47 ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ. So that is indicate for the Klinefelter syndrome. ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ನಾನ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ 47. ಇನ್ನು ಟರ್ನರ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಲಾಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ 44A plus X0 ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ 45 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ನ ಮಾತ್ರ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇದು ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್, ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ನಾನ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ oogenesis ಅಂಡ್ ಸ್ಪರ್ಮಟೋಜೆನೆಸಿಸ್. ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾದ್ರೂ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ oogenesis ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದಿ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್. ಇದು ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್. ಸೊ ಇದು ಕೋಡ್ ವಿತ್ ಸಿ. ಇನ್ನ ಪೈಸಮ್ ಸಟೈವಮ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಾನು ಪಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇರೋದು. ಓಕೆನಾ. ಈ ಪ್ಲೇ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ನನಗೆ 14 ನಂಬರ್ಸ್ ಇದಾವೆ, 7 ಪೇರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ನಾನ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ 14 number of chromosomes will be present. It is code with a D. So according to the coding pattern ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಅಂಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ question number 20 ಅಂತ ಬಂದಾಗ the correct option will be the option A will be the correct. Okay na. So we'll coming to the next question number 21 ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದು just calculate part ಇಂದ the man having a genotype, ಇದೊಂದು genotype ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ E, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ F, ಸ್ಮಾಲ್ f, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ G, ಸ್ಮಾಲ್ g, H ಇದೆ. Can produce the P number of a genetically different sperm. Genetically different sperm ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಇ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ವುಮೆನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ I ಸ್ಮಾಲ್ I, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ M ಸ್ಮಾಲ್ m, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ N ಸ್ಮಾಲ್ n can generate a Q number of genetically different eggs. Determine the value of P along with a Q. ಸೊ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಜೀನೋಟೈಪ್, ಆ ಜೀನೋಟೈಪ್ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಗೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಒಂದ್ಸಾಗಿ ನಾವು ಬರಿತಾ ಇದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇ ಇದೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಫ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಫ್ ಇದೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಜಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಜಿ ಇದೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಚ್ ಇದು ಒಂದ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಐ ಸ್ಮಾಲ್ ಐ, ಓಕೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಲ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಂ ಇದೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಎನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಜೀನೋಟೈಪ್. ಇವೆರಡು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಏನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾವೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಪಿ ನಂಬರ್ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ, ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋದು. ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಎಷ್ಟು, ಕ್ಯೂ ಅಷ್ಟೇ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಎಷ್ಟು, ಇದು ಪಿ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಇದು ಕ್ಯೂ.
ಸೊ ಈ ತರ ನಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಸೊ ನಾವೊಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪವರ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. 2 to the power of n ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 to the power of n p is equal to 2 to the power of n ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ. ಈ 2 to the power of n ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ how many number of gene the genotypes have different or the heterogametic condition. ಹೆಟೆರೋ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಮಾಲಾಗಸ್ ಇಲ್ಲ, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇದಾವೆ ಅಂತಂದಾಗ ಹೆಟೆರೋಸೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಫ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಫ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಜಿ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಜಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟಿದಾವೆ? ಓನ್ಲಿ 2. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 2 ಮಾತ್ರನೇ ಇರೋದು. ಸೊ ಈ 2 ನ n ನಂಬರ್ ಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ 2 to the number of 2 ಅಂತ ಬಂದಾಗ 2 2s are 4 ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ನಮಗೆ. p is equal to 4 ಅನ್ನೋದು. ಓಕೆನಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಅನದರ್ 1 ಇದೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ಎಷ್ಟಿದಾವೆ? ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ 2 ಅಂಡ್ ಎಂಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ನನಗೆ ಬರೋದು 4 ಅಷ್ಟೇ. ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇದು q ಅನ್ನೋದು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. q is equal to 2 to the power of n ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಐ ಸ್ಮಾಲ್ ಐ ಅನ್ನೋದು 1 ಇದೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಂ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಎನ್, ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ 3 ಇದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ 2 to the power of 3 ಅಂತ ಬಂದಾಗ 2 into 2 into 2 into ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ q 8 ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 8 ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. So according to the question number 21, the determination of value or determined value ನಮಗೆ ಬಂದಿರೋದು ಎಷ್ಟು? p is equal to the 4 number and q is equal to the total number of gametes genetically 8 will be present. So the correct option for the question number 21, option B will be the correct. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜೀನೋಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ವಿತ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮಿನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಜೀನೋಟೈಪ್ ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದೇ, ಹೌ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೆಟಿರೋಜೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅನ್ನೋ. ಹೋಮೋಜೈಗಸ್ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ, ಹೋಮೋಜೈಗಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೇಮ್ ನಂಬರೇ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ನಮ್ಗೆ ಏನು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಹೆಟರೋಜೈಗಸ್ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವ್ದಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ದ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 21, ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 22 ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ ಎ 4 o'clock plants the gene for red flowered color or indicate ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ is incomplete dominant over the gene of white flower plant, capital R ಇಲ್ಲ small r ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. Hence the plant will be heterozygous flower, that is a capital R and small r have a pink flower ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಲಾ ಆಫ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಗೆ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನಮ್ಗೆ. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ in a cross between the red along with the pink flower. ಸೊ ಕೇಳಿರೋ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ what is the ratio of offsprings, the cross between the red flower along with a pink flower. ಏನ್ ರೇಷಿಯೋ ಬರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನ್ ರೆಡ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ರೆಡ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ ನಾನು? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್. ಓಕೆ. ಪಿಂಕ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್. ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ರಿಸಲ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಒಂದೇ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಬಂದಾಗ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬೇರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಬೇರೆ. ಅಂಡ್ ಇಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಪೇರೆಂಟ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 50% ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಡ್. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ಅನದರ್ 50% ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಸೇಮ್ ಪಿಂಕ್ ಫ್ಲವರ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ನಾನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಾಸ್. ಸೊ ಎಂಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ cross made between the red flower, into red flower and again the pink flower, the quantity or the percentage of the flower will be a 50% will be a red floweration and the another 50% will be a formation of a pink flowered plant will be developed. So question number 22, now question number 22 ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ?
Option C will be the correct one. 50% should be the red coloration and another 50% will be the a pink flowered plant will be developed. Okay, na? Next question number 23. What will be the distribution of phenotype features in the first filial generation after a cross between the homozygous female and heterozygous male for a single locus? So ಇಲ್ಲಿ you have to find out the ratio ಕೇಳಿದಾನೆ. ಸೊ ಏನ್ ರೇಷಿಯೋ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಫಿನೋಟೈಪ್ ಫೀಚರ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲಿಯಲ್ ಜನರೇಷನ್. ಈ ಹೋಮೋಸೈಗಸ್ ಫಿಮೇಲ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಟಿರೋಸೈಗಸ್ ಮೇಲ್ ಇನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಲೋಸೈ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮೇಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಫಿಮೇಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹೋಮೋಸೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಹೆಟಿರೋಸೈಗಸ್ ಮೇಲ್ ಇದೆ ಅಂತಂದಾಗ ವಿತ್ ಎ ಸೇಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸಿಂಗಲ್ ಲೋಸೈ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ದ ರೇಷಿಯೋ ಶುಡ್ ಬಿ ಸೇಮ್. ಯಾವ ರೇಷಿಯೋ ಬಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಫಿನೋಟೈಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಏನಿರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸೇಮೇ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಫಿನೋಟೈಪಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ ಅದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೇಮೇ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಶುಡ್ ಬಿ 1:1. ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ರೇಷಿಯೋ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಫಿನೋಟೈಪಿಕ್ 1:1. ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವನೇ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹೋಮೋಸೈಗಸ್ ಅಂತ, ಹೋಮೋಸೈಗಸ್ ಫಿಮೇಲ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಹೆಟೆರೋಸೈಗಸ್ ಮೇಲ್ ಅಂತ ಇದೆ. ನೀವು ಇವೆರಡನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೇಷಿಯೋ ಫಿನೋಟೈಪಿಕಲಿ 1:1. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಈಗ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಪ್ಪ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಫಿಮೇಲ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇದು ಮೇಲ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಹೆಟೆರೋಸೈಗಸ್. ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಸಲ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಒಂದೇ ಗ್ಯಾಮೆಟು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಬೇರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಬೇರೆ, ಅಂಡ್ ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು 50% and another 50%. 50% should be ಏನ್ ಬಂದಿದೆ ನನಗೆ ಪೇರೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಫಿಮೇಲ್ ಹೋಮೋಸೈಗಸ್ ಅಂಡ್ ಅನದರ್ 50% ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಟೆರೋಸೈಗಸ್. ಫಿನೋಟೈಪಿಕಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ರೇಷಿಯೋ ಏನಿರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ವಿತ್ ಎ ಸೇಮ್ ಲೋಸೈ ಅಂತಾನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 23. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ one. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 24 ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ match the column 1 and 2 and we have to select the correct options from the given code given ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೇಮ್ ಅದೇ ತರ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ನರ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಟರ್ನರ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಟರ್ನರ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಇಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ಏನಕ್ಕೆ 44A ಅಂಡ್ XO ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ X ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ A ಪೇರ್ ವಿತ್ ಎ 2 ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಬಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದ ಬಿ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್, P ಅನ್ನೋದೇನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಲಿಂಕೇಜ್ ಅಂತ ಇದೆ. ದ ಲಿಂಕೇಜ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ರಿಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಥಾಮಸ್ ಅಂಟ್ ಮಾರ್ಗನ್, TH ಮಾರ್ಗನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಬಿ ಪೇರ್ ವಿತ್ ಎ ಸಿ ಅನ್ನೋದೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಪೇರ್ ವಿತ್ ಎ ಸಿ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ವೈ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ವೈ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇನ್ ಎ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇಲ್ಲಿ 231 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಜೀನ್ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಜೀನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ, ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ TDF ಅನ್ನೋದು. ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಡಿಟರ್ಮೈನಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ನ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿಂಗಲ್ ಜೀನ್ ಅದು. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಜೀನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ 14 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸ್. ಆ ಜೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ 14 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇರೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಜೀನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್, ಆ ಜೀನ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಡಿಟರ್ಮೈನಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ TDF ಜೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇರೋದು ನಾವು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈ TDF ಜೀನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲಿ ವೈ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ಸಿ ಕೋಡ್ ವಿತ್ ಎ ಆಪ್ಷನ್ 4 ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ?
ಅಂಡ್ ಡೌನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಡೌನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ವಿ ಆರ್ ವೆಲ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೈಸೋಮಿ ಕಂಡೀಷನ್. ಟ್ರೈಸೋಮಿ ಅಂತ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ 21st ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಡಿಷನ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇದೆ 1 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ದ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಕೌಂಟ್ ತಗೊಂಡಾಗ 47 ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ 47 ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಟೋಸೋಮ್ಗೆ 1 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಂದ್ರೆ 21st ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟ್ರೈ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ 2 ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ 1 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈಸೋಮಿ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಇದು ಡಿ. ಸೊ ಇವೆರಡನ್ನ ಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ನಮ್ಗೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟರ್ನರ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಅಂಡ್ ಸಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ, ಸೊ ನಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಪೇರ್ ವಿತ್ ಎ ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವ್ದಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 24 according to the pattern of inheritance with respect to the chromosomal changes ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ the correct option ಯಾವ್ದು ನಮಗೆ? ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಡಿ will be the correct one for the question number 24. ಓಕೆನಾ? So these are the some important questions which is related to the pattern of inheritance with a principle of inheritance and variation concept. And we'll coming to the in the next class we are discussing many more questions which is related to the concept of same. Okay na? Thank you all.